Greetings to you all. Welcome to Class 9, Unit 1, Supplementary Reading, The Envious Neighbour, a Japanese folktale. Hearty thanks to all my dear subscribers and well-wishers. It is all because of you I am doing this with enthusiasm. Keep supporting my channel by watching it fully. If there is any error, kindly let me know in the comment section below. I shall rectify in the future. It is only because of your encouragement, inspiration, and motivation I am able to do all this. If you have not subscribed it yet, kindly subscribe it and also press the bell button and click all. Then only all the videos will reach you instantly. So dear children, in the previous episode, we saw that the covetous and stingy old couple borrowed a dog and killed the dog. Later, that good old couple made a mortar with a pine tree. That also the old couple again borrowed, the covetous people, and they broke it. ஞாபகம் இருக்குதா? இந்த covetous stingy old couple ஃபஸ்ட்டு டாகு borrow பண்ணி டாகு கொலை பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா அந்த மார்ட்டர் ஒரு உரலில் வாங்கினாங்க, அந்த பைன் ட்ரீயால் செய்த உரல், அதையும் உடச்சி எரிச்சிட்டாங்க. இனி என்ன நடக்குது பார்க்கலாமா? So they broke the mortar and burnt it. But the good old man, little suspecting that his precious mortar had been broken and burnt, wondered why his neighbors did not bring it back to him. இவங்க உடச்ச மேட்டர், எரிச்ச மேட்டர் எதுவும் தெரியல. ஏன் கொண்டு வரல காத்திருக்கிறாங்க. One night, the dog appeared to him again in a dream and told him what had happened. ஸோ ஒரு நாள் நைட்டில் எகெயின் டாக் கேம் இன் ட்ரீம். டாக் கனவுல வருது, வந்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லுது. ஆடிங் that if he would take the ashes of the burnt mortar and sprinkle on the withered trees, the trees would revive and suddenly put out flowers. ஸோ இந்த டாக் கனவுல வந்து சொல்லுது, உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்கள் பண்ண அந்த உரலில் வந்து இவங்க உடச்சி அதை எரித்து போயிட்டாங்க, சாம்பலாக்கி போயிட்டாங்க. நீங்கள் இந்த உரலை தேடிட்டு இருந்தீங்க தானே? எஸ். ஸோ நவ் டோன்ட் வரி, வாட் யூ டூ, அவங்க சாம்பல் இருக்குது இன்னும், அந்த உரல் செய்த சாம்பல். ஸோ அந்த சாம்பல் எடுத்து, சாம்பல் மீன்ஸ் ஆஷஸ். ஸோ வாட் யூ டூ, கோ அண்ட் டேக் த ஆஷஸ் and ashes of the burnt mortar and sprinkle them on the withered trees. எங்கெல்லாம் ட்ரீஸ் நிற்குதோ, withered trees, இலை இல்லாமல் ஆர் பட்டு போன ட்ரீஸ், செத்து போன உயிரே இல்லாத ட்ரீஸ்க்கு இருந்தாலும் அந்த ஆஷஸ் அங்கே போட்டிங்கனாக்கா the trees would revive and suddenly put out flowers. அந்த ஆஷஸ் தூக்கி போட்டிங்கனாக்கா அந்த ட்ரீஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். And after saying this, the dream vanished. கனவு முடிந்துச்சு. And the old man, who heard for the first time of the loss of his mortar, ran out weeping to the neighbor's house. இதை கேட்டோடனே, அச்சோ என்னோட உரலும் கெட்டு போச்சா, அவன் எரிச்சிட்டானா, சாம்பலாக்கிட்டானான்னு கவலை. ஆனாலும் என்ன பண்ணுறது, ஓகே கவலையாக அழுதுட்டு, வீப்பிங் மீன்ஸ் க்ரையிங், அழுதுட்டு நெய்பர்ஸ்கிட்ட போய் and begged them at any rate to give him back the ashes of his treasure. சார், நீங்கள் என்னோட உரலை உடச்சிட்டிங்க, அதை கொளுத்திட்டீங்க, அந்த சாம்பலாச்சும் ப்ளீஸ் கிவ், அட்லீஸ்ட் கிவ் மீ த ஆஷஸ். ஸோ தேர் பெக்கிங் மீன்ஸ் கெஞ்சுறது. ஓகே, பெக்கிங், அட்லீஸ்ட் அந்த சாம்பலையாச்சும் திரும்பி கொடுங்க. Having obtained it, he returned home and made a trial of their virtues upon a withered cherry tree. So இது டாக் கனவுல சொன்னது real or not, they want to check it. So what they did, they took some ashes and tried. அந்த சாம்பல் எடுத்து நிஜமாகவே நடக்குதா அப்படின்னு ஒரு பட்டு போன
ஒரு செத்து போன ஒரு ட்ரீக்கு மேலே தெளிக்கிறாங்க, ஒரு செரி ட்ரீ. Immediately what happened, which upon being touched by the ashes immediately began to sprout and blossom. உடனே அது பூ வந்தது, இலை வந்தது, அந்த செடி பயங்கரமாக ஃப்ளரிஷ். When he saw this wonderful effect, he put the ashes into a basket and went about the country, announcing himself as an old man who had the power of bringing dead trees to life again. ஸோ இவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பாஸ்கெட்டில் எல்லா ஆஷஸ் மீன்ஸ் சொல்லிட்டேன், சாம்பல் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே ஊராக போய் சொல்கிறாங்க, என்கிட்ட ஒரு மேஜிக் இருக்குது, இது ஏதாவது பட்டு போன ட்ரீஸில் போட்டாக்கா அந்த ட்ரீஸ் இம்மிடியட்டாக பூத்துரும், இல்லைன்னா அதுக்கு லீவ்ஸ் எல்லாம் வந்துடும், உயிர் வந்துடும். A certain prince, hearing of this and thinking it a mighty strange thing, sent for the old fellow, who showed his power by causing all the withered plum and cherry trees to shoot out and put forth flowers. இங்கே ஒரு பிரின்ஸ்னாக்கா அந்த ஊரில் இருக்கிற பெரியவங்க, இளவரசன்னு சொல்கிறோம். அந்த பிரின்ஸ் கேட்டுட்டு, ஓகே இங்கே இருக்கிற எல்லா ட்ரீஸுக்கும் விதர்டு ப்ளம் ட்ரீ செரி ட்ரீ பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஷூட் அவுட் அண்ட் put forth flowers. So the prince gave him a rich reward of pieces of silk and cloth and other presents and sent him home rejoicing. ஸோ இவங்க சொன்னாங்க, இவங்க செய்த உடனே அந்த செரி ட்ரீ ப்ளம் ட்ரீ எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக வளர்ந்துருச்சு, ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்தது, லீவ்ஸ் வந்தது, செத்து போன ட்ரீஸ் உயிர் வந்தது. As soon as the neighbors heard of this, they collected all the ashes that remained, and having put them in a basket, the wicked old man went out into the castle town. ஓகே, இவங்க கேட்டோன்னு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஆஸ் யூஷுவல் பழசு மாதிரியே இவங்களும் எல்லாம் சாம்பல் எல்லாம் பொறுக்கிட்டு ஒரு பாஸ்கெட்டில் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கேசல் டவுனுக்கு போயிட்டாங்க. and gave out that he was the old man who had the power of reviving dead trees. இவனாவே ஓனா, எனக்கு இந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் டெட் ட்ரீஸ் எல்லாம் உயிர் கொடுக்கறதுக்கு தைரியம் இருக்குது, பவர் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. and causing them to flower. He had not to wait long before he was called into the prince's palace. ஸோ இவனையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, பிரின்ஸ் கூப்பிட்டாங்க, ஓகே கம் check it, and ordered to exhibit his power. Okay, show your power. Exhibit means show. காமி, உங்களோட திறமை காமிங்க. But when he climbed up into a withered tree and began to scatter the ashes, not a bud or flower appeared. ஸோ அங்கே கிளைம் பண்ணி when he started to scatter the ashes, அந்த சாம்பலை அப்படியே தூக்கி போடும்போது ஒரு பட்டு, ஒரு மொட்டு, ஒரு பூ, ஒரு இலை ஒன்றுமே வரல. But the ashes all fell into the prince's eyes and mouth, blinding and choking him. அந்த ஆஷஸ் சாம்பல் அவரோட கண்ணில், மவுத்தில், வாயிலெல்லாம் போய் பயங்கரமாக த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, choking, மூச்சு கூட விட முடியல, அப்படி ஆயிடுச்சு. When the prince retainers saw this, they seized the old man and beat him almost to death. அடி ஒத்த செம்மை அடி கொடுத்துட்டாங்க. So that he crawled off home in a very sorry plight. ஓகே, அடி கொடுத்த அடியில் நடக்கவே முடியல. crawl மீன் நகர்ந்து ஊந்து ஒரு 4 காலில் குழந்த மாதிரி போயிட்டாங்க. வெரி சாரி, பாவமாக. When he and his wife found out what a trap they had fallen into, they scolded themselves. அவங்களே திட்டிக்கிறாங்க, ஓகே நம்ம பண்ணது தப்பு. The good old man and woman, as soon as they heard of their neighbor's distress, sent for them, and after reproving them for their greed and cruelty, gave them a share of their own riches. So the good old man, பக்கத்து வீட்டுக்கு அவங்க குட் பீப்புள், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இங்கே நடந்தது விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு அவங்க புரிஞ்சுது, ஆனால் அவங்க திட்டவோ எதுவும் பண்ணல. தேர் greed, அவங்களோட பேராசை, அவங்களோட cruelty, நிறைய கஷ்டம்லாம் இருக்குது. ஸோ தே கேம் டு நோ ஆல் தேர் பேட் திங்ஸ்.
அவங்களோட க்ரீட்னாக்கா பேராசை, க்ரூவல்ட்டி, மனிதாபிமானமே இல்லாமல் கொலை பண்ணது. எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டோம். தே கேவ் them a ஷேர் ஆஃப் தேர் ஓன் ரிச்சஸ். அவங்களுக்கு இருக்கிற குட் திங்ஸை, கோல்டு சில்வர் எல்லாம் அவங்களுக்கு பாதி கொடுக்குறாங்க பேட் பீப்புளுக்கு. விச் பை ரிப்பீட்டட் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆஃப் லக் had now increased to a goodly sum. ஓகே, ஸ்லோவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ த wicked old people mended their ways and led good and virtuous lives ever after. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு, ஓகே நம்ம பண்ணது தப்பு ஒன்றா ரெண்டா நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ தே ரியலைஸ்ட், புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன தப்பெல்லாம், புரிஞ்சுட்டு இனிமேல் தப்பு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. ஸோ டியர் சில்ட்ரன், திஸ் இஸ் அ வெரி குட் லெசன் ஃபார் யூ. எப்படி இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், envious neighbour மாதிரி இருக்கலாமா, இருக்கக்கூடாது. ஓகே, யூ ஷுட் பி அ குட் சில்ட்ரன். ஸோ வாட் இஸ் ரைட், டேக் இட். வாட் இஸ் ராங், leave it. Then only life will be good. Thank you.